NBA에서 끊임없이 거론되며 팬들을 논쟁에 빠뜨리는 주제 하나가 있습니다. 바로 마이클 조던과 르브론 제임스, 그 둘 중 누가 가장 위대한 선수인가입니다. 작년에 르브론이 파이널에서 한 번 더 패배하면서 그 논쟁이 이제 끝나나 싶더니 얼마 전 르브론이 마이클 조던의 역대 득점 기록을 깨면서 한 번 더 수면 위로 떠올랐습니다. 저는 이 주제에 대해서 논하는 게 별 의미가 없다고 생각을 해서 항상 듣고 그냥 무시했었는데, 르브론이 마이클 조던의 기록을 깬 것도 그렇고 이제 르브론도 올해를 기점으로 본인의 프라임에서 내려오기 시작한 시기인 것 같아서 그 많고 많았던 논쟁을 한번 정리하면서 카테고리별로 비교해보는 시간을 가져보겠습니다. 일단 이 주제에 대해 논쟁이 엄청 많았어요. 그 수많은 언론인들과 농구인들이 항상 정말 매년 한두 번씩은 꼭 튀어나와서 논쟁을 일으키는 주제 같아요. 근데 일단 다른 사람들 생각 말고 정작 본인들은 이 주제에 대해 어떻게 생각을 갖고 있는지 한번 보겠습니다. That one right there made me the greatest player of all time. For That's so what I many felt. reasons. I was super ecstatic to win one for Cleveland because of the 52-year drought. Like, I was ecstatic. Like, obviously, I showed that the first wave of emotion was when everyone saw me crying. Like, that was all for 52 years of everything in sports going on in Cleveland. And then after I stopped, I was like, that one right there made you the greatest player of all time. 일단 르브론은 2016년 골스를 이기면서 본인이 가장 위대한 선수가 되었다고 이야기했고, 조던은 자기가 아니라고 이야기했습니다. 근데 조던 측근들이 하는 이야기를 들어보면 조던도 보통 사석에서는 자기가 짱이고 자기가 가장 위대한 선수다 라고 얘기하고 다닌다는 소문이 있어요. 마이클 조던은 다들 아시다시피 정말 세상에서 경쟁심이 가장 강한 사람이라서 이런 이야기가 나오면 절대 지고 싶어 하지 않는다고 하는데, 아무튼 공식적으로 그렇게 얘기를 하는 건 선배들에 대한 예의가 아니라고 생각해서 아니라고 이야기하는 것 같습니다. 그럼 본인들의 개인 기록을 중요한 것만 간단히 살펴보자면, 일단 마이클 조던은 15시즌을 뛰는 동안 1072게임을 소화하면서 우승 6번, 파이널스 MVP 6번, 시즌 MVP 5번, 올스타 발탁 14번의 신인상 수상, 그리고 르브론은 16시즌을 뛰는 동안 1191게임을 소화하면서 우승 3번, 파이널스 MVP 3번, 시즌 MVP 4번, 올스타 발탁 15번의 신인상 수상, 그리고 개인 스탯을 보면 평균 득점 조던 30.1점에 르브론 27.2점, 평균 리바운드 조던 6.2개, 르브론 7.4개, 평균 어시스트 조던 5.3개, 르브론 7.2개, 평균 스틸 조던 2.3개, 르브론 1.6개, 평균 블록 조던 0.8개, 르브론 0.8개 정도로 일단 정리해 보겠습니다. 그럼 이 주제에 대해 다른 농구인들이나 아니면 언론인들은 어떤 생각을 갖고 있을까요? I don't know that LeBron can pass Jordan. I think it's not, for me, it's not just 6 rings to 3 rings. I think Jordan had no weaknesses. LeBron has a weakness to foul shooting. I think Jordan was a better post player, even though he was smaller. He had a better post game in an era where you had 7-foot great centers. And Jordan had a better post game. I think Jordan was a slightly better finisher. Again, going against 7-foot shot blockers, the best era of big men ever. Mm-hmm. So I just think Jordan, I think he also could fit better into a system. He didn't become the system. He was able to fit, under Phil Jackson especially, fit into a system where LeBron kind of has to become the system. So I think that made him easier to play with. So I just think that Jordan was a flat-out better player. Yes, I can't think LeBron did something Jordan never had to do, went in and beat a 73-win team on the road, by the way. So he knows he did something Jordan never had to do.
but that's because Jordan was the Golden State Warriors. The team, it's not like LeBron didn't have a chance to play with a lot of great teammates. He made teams, including with Dwayne Wade and Chris Bosh and company, including with Kyrie Irving and Kevin Love and company. So he had a lot of talent around him, and yet his team wasn't always Godzilla, right? But Michael Jordan's teams were, because they had Michael Jordan. And it's tough. He's certainly the top 5 of all times. But playing against him and MJ, I think for me, it's MJ all day long. It's not as good as LeBron. I'm just going to say this. Any media person that I see in person for the rest of my life who try to tell me LeBron James is good as Michael Jordan, I'm just going to slap the hell out of him right on the spot. I don't ever want to hear anybody tell me that he is number 1 over Michael Jordan. I don't want to hear it, because I'm not just talking about your versatility. I'm talking about what you were in key, pivotal moments, big time. What you matured into, Jordan was that from the moment he arrived. And if I had to pick one over the other, right now I'm picking LeBron James over a Michael Jordan. Now, I spent 7 of the best years of my life watching Michael Jordan play, home and road. He was unbelievable. But he wasn't objectively better than LeBron James. He just wasn't. As great as Michael Jordan is, he's only had 1 season in which he's had 8 rebounds, 8 assists in a season. And LeBron is playing trash and got that right now. If you put Michael Jordan on, throughout his career prime, on every Cavs team and Heat team that LeBron's been on over the last 8 seasons, I think he would have 3 championships. They wouldn't. 이 외에도 이 주제에 관련한 정말 많은 의견들이 있지만 일단 그걸 다 소개해드리기는 힘들어서 제 나름대로 좋은 의견이다 싶은 것들을 정리해서 소개해드렸습니다. 이것 역시 얘기하는 게 무의미하고 다 다른 의견을 갖고 계시겠지만 제 개인적인 생각으로는 이거는 르브론이 이긴다입니다. 일단 사이즈가 월등하고 스피드나 파워 그리고 기술까지 르브론이 조던보다 나으면 나았지 절대 뒤지진 않는다고 생각해요. 물론 조던에게는 뭔가 공격적으로 르브론보다 훨씬 더 섬세한 기술들이 많았지만 1대1을 하게 된다면 르브론이 아마 더 유리하지 않을까 싶습니다. 물론 이거는 제 개인적인 의견입니다. 제가 만약 구단주가 되어 팀을 짠다면 그거는 의심할 필요도 없이 마이클 조던입니다. 이것도 다른 의견들이 많겠지만 솔직히 결과가 얘기해주고 있어요. 마이클 조던이 있으면 우승을 더 많이 할 수 있다고. 르브론이 더 패스도 잘하고 동료들을 살려주는 플레이를 잘한다는 의견도 있겠지만 결과적으로 보면 조던 같은 선수가 있어야만 더 많이 우승할 수 있다고 결과가 이야기해주고 있다고 생각해요. 르브론은 패스를 더 잘하고 주변을 더 살려주는 그런 플레이 스타일일지는 몰라도 보면 주변 선수들이나 특히 감독과 뭔가 조화를 이루거나 최고의 화음을 내는데 조던만큼 안 됐던 것 같아요. 이거에 대한 이야기들도 많았는데 크리스 브루사드라는 유명한 애널리스트가 한번 했던 얘기가 르브론은 본인이 시스템이에요. 르브론이라는 시스템이 있고 나머지는 그 시스템에 맞춰야만 하는, 본인이 다 할 줄 알고 또 잘하기 때문에 정작 다른 선수들을 포함해서 감독까지도 본인들이 어떤 파트를 맡고 뛰어야 하는지에 대한 확신을 못 준다고 했습니다. 근데 정말 르브론 팀은 어느 순간 보면 르브론 이외에 다른 선수들은 그냥 다 3점슛 라인 밖에서 그냥 애매하게 서 있고 감독은 솔직히 뭐 하는 사람인지도 잘 모를 때가 있습니다. 하지만 조던은 본인이 시스템이 아니라 시스템에 잘 녹아든 케이스예요. 불스라는 팀 농구에서 본인의 역할을 확실히 맡고 100% 소화하면서 팀 입장에서는 조던의 능력을 가장 잘 살릴 수 있는 시스템을 만들어서 팀 농구를 완성한 케이스죠. 둘 중 뭐가 더 대단한 거냐고 물어본다면 당연히 르브론이 더 대단한 거겠죠. 혼자서 이렇게 다 잘하는 게. 하지만 농구는 결국 5명이서 하는 거고 그 5명이 어떤 조화를 이루느냐가 가장 중요한 겁니다. 그런 면에서 본다면 조던 같은 선수가 결과적으로는 더 좋은 선수였다고 보는 게 맞는 것 같습니다. 누가 더 좋은 리더인가? 전 이건 역시 마이클 조던이라고 생각합니다. 일단 가장 첫 번째 이유는 당연히 우승을 더 많이 했기 때문입니다. 저는 팀의 리더로서 가장 큰 덕목은 일단 팀을 승리로 이끄는 거라고 생각해요. NBA가 솔직히 아마추어 리그도 아니고 프로 리그이기 때문에 솔직히 이기는 게 가장 궁극적인 목표이니까요. 솔직히 어떤 스타일이고 더 잘하는 게 뭐였고 그럼 본인들의 기록이 어땠고 이런 거는 다음으로 중요한 요소인 거지 결국에는 이겼냐 졌냐, 우승을 했냐 못했냐의 문제라고 생각합니다. 왜냐하면 우승을 했다는 건 결국 리더로서 다른 팀 멤버들을 잘 이끌었다는 증거이기 때문이죠. 예를 들어서 마이클 조던과 불스의 신화를 이야기할 때 빼놓을 수 없는 선수가 바로 스카리 피펜입니다. 근데 스카리 피펜은 지금 여러분들이 아시는 것처럼 그렇게 처음부터 대단한 선수가 아니었습니다. 대학교도 센트럴 아르카산스라는 대학 하부 리그에 소속되어 있는 팀에서 뛰었고 NBA엔 5번째로 올라왔지만 당시 시애틀 슈퍼소닉스에서 불스로 트레이드되는 조건으로 드래프트되었던 선수입니다. 근데 그런 선수가 이만큼 성장할 수 있게끔 도와준 건
물론 본인의 노력과 능력이 있었겠지만 조던의 리더로서의 능력이 보여주는 대목이라고 생각해요. 한 인터뷰에서 본인과 피펜처럼 마치 형제같이 함께 성장하면서 성공을 이룬 선수들은 없을 거라고 얘기했었고, 또 97년도엔 우승 후 파이널스 MVP를 받을 때 상의 반을 피펜에게 돌리겠다면서 공로를 인정해주는 그런 모습을 보여줬습니다. But as you accepted the trophy, you said to Scottie that he was your MVP. Scottie Pippen we're a tandem. It's hard to split us up. He means a lot to me when I go out and play on the basketball court. He relieves a lot of the pressure that I have to deal with. I try to do the same for him. It's hard to take this MVP by myself. He's got to take half of it. I take the trophy. He may get the call. 전 바로 이런 모습들이 리더로서 갖춰야 할 진정한 모습이라고 생각하거든요. 근데 르브론에게선 이런 모습들이 좀 부족했던 것 같아요. 가끔 인터뷰나 이런 데서 팀 동료들을 칭찬하기는 하는데 결과적으로는 카이리도 같이 뛰기 싫다면서 떠나고, 감독들은 맨날 잘리고, 본인도 우승을 못하겠다 싶으면 다른 팀으로 옮겨버리고, 뭐 이런 모습들이 아무래도 리더로서 마이클 조던에게 비교됐을 때 부족한 모습들이었던 것 같아요. 그리고 승리에 대한 집념이나 이기고 싶어하는 의지가 솔직히 르브론과 조던은 비교할 수도 없을 정도였습니다. 근데 저는 솔직히 이 비교가 르브론에게 너무 불공평하다고 생각합니다. 예전에 르브론 스스로도 본인은 시카고에서 뛰었던 귀신을 쫓고 있다고 표현했듯이 르브론이 조던을 뛰어넘는다는 것 자체가 저는 무의미하고 너무 불공평한 목표라고 생각해요. 솔직히 조던은 스포츠 역사상 가장 위대한 선수였다고 해도 과언이 아닐 정도예요. 특히 미국에서 마이클 조던이 갖고 있는 그 상징성과 존재감은 시간이 갈수록 더 위대해지고 있습니다. 최근에 르브론의 기량이 하락하면서 더 그런 것 같아요. 역시 조던을 따라올 선수는 없다고 하면서. 하지만 저는 조던 역시 시대적인 운을 타고난 선수라고 생각합니다. 일단 농구 NBA는 70년대까지만 해도 그리 인기 있는 종목이 아니었습니다. 그냥 흑인 거인들이 공놀이 하는 거 보는 재미로 보는 경기였지, 뭐 야구나 풋볼에 비하면 긴장감도 없고 내용도 없다는 평가를 받던 운동이었어요. 그러다가 80년대 들어오면서 매직이나 레리버드 같은 스타 선수들이 떠오르고 레이커스와 보스턴의 라이벌 구도 같은 스토리를 만들어내면서 미국에서 인기를 끌다가 이제 90년대 조던이 떠오르던 시기와 언론과 미디어의 세계화가 시작되던 그 시기가 잘 맞물리면서 NBA가 세계적으로 인기를 끌게 되었고, 그 중심에 마이클 조던이 있었던 겁니다. 그리고 나이키의 브랜딩 역시 큰 역할을 했다고 봅니다. 솔직히 본인을 브랜드화시키는데 성공한 선수는 조던이 거의 유일합니다. 뭐 타이거 우즈나 메시 그리고 호날두 다 본인들의 시그니처 제품이 있다고 해도 뭐 다 나이키나 아디다스 같은 브랜드 이름으로 팔리는 거지, 조던처럼 자신의 라인으로 자신의 이름을 걸고 팔리는 제품들이 아니니까요. 또 본인들의 이름을 걸고 브랜드를 출시한다고 해도 대부분 전성기 때나 효력이 있는 거지, 은퇴하고 시간이 흐르면 결국 다 브랜드로서의 가치를 잃어가게 되죠. 하지만 조던은 은퇴하고 20년이 돼가는 현재도 브랜드로서의 가치가 더욱더 높아지고 있습니다. 이런 운동선수는 세계 어디에도 없었고 현재도 없습니다. 이런 브랜딩과 시대적인 운이 최고의 선수로서의 커리어와 잘 조화를 이루었기 때문에 지금의 조던이라는 하나의 아이콘이 탄생되었던 거고, 그거를 르브론을 포함한 그 어떤 종목의 어떤 선수도 뛰어넘기가 힘들어요. 특히 미국에서는. 맥스 켈러만이라는 유명 애널리스트가 했던 비유 중 공감 가는 비유가 하나 있는데, 그가 말하길 어떤 종목이든 서로 직접 붙어보지 않은 다른 세대의 선수들끼리 비교하는 건 객관성이 떨어질 수밖에 없고, 어떤 시점으로 보냐에 따라 다 다른 의견들이 생길 수밖에 없지만, 그렇지 않은 유일한 종목이 달리기라고 했어요. 달리기는 일단 개인 스포츠이고 기록이 숫자로 정확히 남는 종목이기 때문에 같은 시대에서 같이 맞붙어보지 않은 다른 세대의 선수들끼리도 결국 더 빠른 기록을 남기는 선수가 더 잘 뛰는 선수인 셈인 거죠. 하지만 달리기조차도 단순히 어떤 위대한 선수의 기록을 깼다고 해서 그 선수보다 더 위대한 선수가 되는 건 아니라고 했어요. 예를 들어서 우사인 볼트는 뭐 11번 월드 챔피언에 뭐 100m, 200m 세계 기록을 세우고 또 여러 가지 기록 달성과 금메달을 획득하면서 위대한 선수로 오르게 되었습니다. 그런데 훗날 다른 선수가 우사인 볼트의 100m 기록을 깼다고 한다면 우사인 볼트보다 더 빠른 선수가 되는 건 맞겠지만 더 위대한 선수가 되는 건 아니라는 얘기죠. 단순히 한 기록을 깬다고 해서 한 시대의 여러 업적과 기록을 달성했던 위대한 선수를 뛰어넘을 수는 없다는 얘기입니다. 이 비유가 저는 르브론에게도 적용된다고 생각해요. 르브론이 뭐 조던의 득점 기록을 깨고 개인 기록 많은 부분을 뛰어넘고 있는 건 사실이지만 90년대를 아예 장악하면서 3번 연속 우승을 2번이나 이룬 조던의 업적을 뛰어넘을 수는 없는 거라고 생각해요. 정말 개인 실력만 놓고 본다면 르브론이야말로 정말 농구 역사상
아무도 본 적 없는 그런 선수입니다. 사이즈와 몸무게에 제한받지 않고 그런 플레이를 하면서 15시즌을 최고로 군림했다는 건 정말 아무도 본 적 없는 그런 선수예요. 그리고 여기서 부족하다고 거론된 부분들 역시 조던과 비교했을 때 부족하다는 거지, 르브론 자체로만 보면은 정말 거의 모든 것이 완벽한 선수입니다. 그렇기 때문에 저는 르브론도 시카고에서 뛰었던 귀신을 그만 쫓아가고 그냥 자기만의 커리어와 자신만의 업적을 쌓아갔으면 좋겠습니다. 이것 이외에도 이 주제에 대해선 할 얘기나 전할 이야기들이 정말 많은데 최대한 간결하게 정리하기 위해서 이 정도로 마무리하겠습니다. 다른 의견들이나 아니면 제가 소개해드린 내용들 중 혹시 틀리거나 오류가 있다면 댓글로 남겨주세요. 그리고 개인적인 의견을 최대한 빼려고 했는데 하다 보니까 결국 제 생각을 말씀드리게 되었네요. 부족한 부분이 많을 테니까 댓글로 남겨주시고, 또 르브론이 혹시 레이커스에서 우승을 하게 된다면 이 얘기는 분명 또 나오게 될 테니까 그때 가서 또 같은 주제로 한 번 더 다루어 보도록 하겠습니다. 그럼 재밌게 보셨다면 좋아요와 구독 부탁드리고 감사합니다.